फिर आउंदे ने निष्कामी बंदे, आखै मंगै दे दे, दात करे दातार। वो मंगते ने कि महाराज मैनू किरपा करके दिओ, श्रवण करना दिओ। श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर कमाई करनी दिओ। मैनू दिओ नाम दान, सिੱਖੀ दान, मैनू अपने चरणों का प्यार दिओ। जे निष्कामी पुरुष ने वो परमात्मा तो जो मंगते ने, दात करे दातार, वाहिगुरु दातार परमेश्वर जी उन्होंने दिंदे ने। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, ये तीन ज्ञान ने। इन्हां दे नाल तीन संशय खत्म हुंदे ने। संशयां दा नाम ही लवांगे अज। संशयां दी व्याख्या किते फिर रस्ते च आ जाएगी हौली हौली। प्रमाणगत संसा, प्रमेयगत संसा। सो इस प्रकार ये जो संशयां दे नाम हुंदे ने, ये संशय बंदे नूं पए ही रहिंदे ने। सहसा जीव मलीन है कि संजम धोता जाए। तो इसे प्रकार विपर्जे संसा, ये संशय जिहड़े पए ने, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान। हुण आपां संगत विच बह के श्रवण ज्ञान लै रहे हैं, फिर आपां इहनूं मनन ज्ञान विच तब्दील करना। मनन ज्ञान नूं तब्दील करके कमाई जिहड़ी करनी है, निध्यासन करना, फिर प्राप्ति होवेगी। इस करके महाराज कहते ने मेरे कोलों तां सारे लोग आपो अपनी इच्छा के मुताबिक मंगते ही रहते ने। फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। जदों उहदा दरबार साध संगत दिखे तो फिर की भेटा अगे रखना करिए, जिस करके परमेश्वर दीयां खुशियां हो जाण साडे ते। इत्थे साध संगत रूपी दरबार है, तो सचखंड विच जे जाइए तो की लैके जाइए नाल, जिस करके उहदी खुशियां होण साडे ते। मुहाओ के बोलण बोली है जित सुन धरे प्यार। हाहे नूं कनौड़ा जिहड़ा है इहदा ध्यान देना। मुहां ये अखर जे बोलना, हाहे कनौड़ा, ये अखर इउं भी लिखिया जा सकदा, मम्मे औंकड़ हाहा ते ऊड़े नूं औंकड़ मुहां, ये उही कनौड़ा ही बन जाता। मुहां के बोलण बोली है, मूँह विचों की बोली बोलीए जिस करके वो वाहिगुरु सानू प्यार करे। जदों किसी राजे महाराजे नूं किसी ने मिलन जाना हुंदा, पुछदे ने भी वो जे उहदे दरबार विच जाइए राजे दे किहड़ी बोली पसंद करदा है, किहड़ा अखर नहीं बोलना है, किस गल्लों प्यार करदा है। इसे प्रकार परमेश्वर प्रति भी बेनती कीती है कि किहड़ी गल्लों प्यार करते हैं, किहड़ी चीज़ नूं पसंद करते हैं। असीं कुछ होर ही लै जाइए तो उन्होंने पसंद ही ना आवे। सो गुरु नानक देव जी कहण लगे, अंमृत वेला सच नाओ। अंमृत वेला जिहड़ी ऐड़े ते टिप्पी लगी, ऐड़े तो टिप्पी भी नहीं हुंदी, कई बार हुंदी नहीं टिप्पी। कई बार लिखिया हुंदा अंमृत सर, सतगुर सतवादी जित नाता कौआ हंस हो है। कई बारी ऐड़े ते टिप्पी नहीं हुंदी तां सीधा ही फिर बोलो अमृत, अमृत वेला। हुण लिखिया अंग, अंग जिहड़ी अंग दी आवाज़ है ना, अंग कंग सै भंग नमस्तंग, ये टिप्पी दी आवाज़ है सारी। अमृत वेला जिहड़ा मृत्यु तो रहत वेला है, जिहड़ा अमृत वेला है, उस वेले दे विच बैठ के अकाल पुरख दे सच्चे नाम नूं जपो। अमृत वेले विच बैठ के जपो। अपनी नींद नूं हराम कर दो, नींद नूं खत्म कर दो। 24 घंटियां विचों 12 तो 4 बजे तक एक अमृत वेला बनता। जदों कि अज की दुनिया सौंदी हुई इसे टाइम है, 12 तो लैके 6 बजे तक, आम लोग 5 बजे तक, 7 बजे तक।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਧਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 6, 7, 8, 9 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਗ ਲਓ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਐਸੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬਸ ਆਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ, ਕਿਉਂ ਫਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮੀ ਸਕਾਮ ਕਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਸਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਕਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3-4 ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਦਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਿਆਂ 9 ਦਰਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ।
कोई इच्छा नहीं है, करके दिखाई आपने। जिन्हां जिन्हां ने निष्काम होकर सेवा की है, करमी आवे कपड़ा, उन्होंने कपड़ा किहड़ा मिलता? प्रेम पटोला तै सह दिता, ढक्कन कू पत मेरी, दाना बीना साई मैंडा, नानक सार न जाना तेरी। उन्होंने प्रेम रूपी कपड़ा दिंदा है। नदरी मोख द्वार, नदरी अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी किरपा दृष्टि करके उन्होंने मोख दा, मुक्ति का द्वार दरवाजा दिंदा है। ज्ञान निष्कामियां नूं ब्रह्म ज्ञान, सकामियां नूं जे जो दिंदा, जे नदरी दी नदर हो जावे तो शरीरां तो ये दो प्रकार का, एक तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सचखंड जाते हैं, एक सचखंड उहदी किरपा नाल रहत मर्यादा नूं कमा के चले जाते हैं। पर वो एक अवस्था निष्कामियां दी वखरी अवस्था है। जिहड़ा सकामी तरदा वो कल्ला ही जांदा हुंदा संसार चों सचखंड नूं। फर्क इन्ना है, जिहड़ा निष्कामी है वो लखां बंदियां नूं नाल लैके जांदा। जिवें महात्मा जांदे ने निष्कामी पुरुष, वो 10-10 लाख जीव नूं भी तार के जांदे दुनिया चों। ते जिहड़ा सकामी हुंदा चलो तां जिवें अपनी टिकट लई गड्डी चढ़ गया, बस कल्ला ही बहुत है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੇਗਾ। पर गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावै एक कणी, निष्कामी पुरुष सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। नानक एवै जाणीਐ, नानक ईड़ी ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਆਂਦਾ, ए ते वावे दलाइयां वै, ਇਹ वै ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, भी वो सचियार अकाल पुरख वाहिगुरु सारा कुछ आप ही आप है, सारिया थावां दे उत्ते आप ही आओ। मेरे विच भी है, मेरे बाहर भी उही है, सब किते आपे आप व्यापक है। हुण जिहड़े पिंडां च बजुर्ग पाठ करते हैं जां किते इत्थे भी करते होने, असीं भी जदों कोई पाठ करे ध्यान नाल सुणने, भी किते किते गलतियां करदा है। स्पीकर च पाठ करे पिंड दा ग्रंथी, कहना नानक ऐवें जाणीए सब आपे सचियार। वो एवें आप कहने हैं फलानी गल तो एवें ही है, यदा तो कोई मतलब नहीं है। वो एवै नूं एवें कहते हैं, एवें जाणिया, फिर ये सारा अनर्थ ही हो जाता। इस करके पहला काली की लोड़ नहीं, पहला अपने ध्यान नाल लावां दलावां नूं ही देखो। बिंदियां की गलती बहुत गाहां जाके आउंदी, बिंदियां तो बहुत वड्डे विद्वान नहीं लाउणियां आउंदियां ने। अजकल जिवें बिंदियां लाउणियां शुरू करतियां, सो फिर यानी हरबंस सिंह जी एक दिन कहण लगे बई एक गल दा बहुत औखा हो गया हुण। मैं कहा की? कहंदे बिना गल तो ही बिंदियां लाई जांदे ने हुण। कहंदे ये बहुत औखा हो गया, असीं तां बिंदियां तां ठीक लवाइयां सारिआं नूं, कहंदे जिथे नहीं लोड़ उत्थे भी बिंदियां लाई जांदे ने। कहंदे हुण ये तां काम ही उल्ट हो गया। क्यों? जिहड़ा अणजाण बंदा वो डरदा भी जे इत्थे बिंदी ना लाई पता नहीं पाप ही ना लग जाए, इस करके वो उत्थे भी ला दिंदा, जिथे नहीं भी लोड़ उत्थे भी बिंदी ला दिंदा। इस करके वो बहुत बिंदियां लाउण करके जिहड़ा अनर्थ ही शुरू हो गया। इस करके इन्नी की बेनती है कि बिंदियां दा तां काम बहुत डूंगा है, ये सधारण बंदे दे काम बस की गल नहीं है। बस साध संगत का तो इन्ना काम जरूर है कि लावां दुलावां औंकड़ दुलैंकड़ सिहारी बिहारी का खास करके ध्यान रखो। बाकी बिंदी का ज्ञान तो आपे हो जाना हौली हौली भी ये कित्थे क लोड़ है। बहुत ज़्यादा जरूरत पवे तां लगदी है, जिवें साई नाम अमोल कीमना कोई जान दो, इत्थे बिंदी बहुत जरूरी है। जे कहिए साई नाम अमोल तां वो अर्थ नहीं बनता। बाकी कई थाई बिंदियां आप लाइयां भी, पर इन्नी छेती ना बिंदी लाओ कि बिल्कुल ही हरेक जगह ही बिंदी लाई तुरे जाओ, लाई तुरे जाओ, फिर वो अनर्थ ही होई तुरे जाते हैं। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने नानक ए वै जाणीए, इउं जान लईदा सब आपे सचियार। वो वाहिगुरु ही व्यापक है, सारे सारे किते उन्होंने देख लईदा इन्हां अखां दे नाल, मेरे विच भी बाहर भी वाहिगुरु ही व्यापक है। इउं सतगुरु महाराज ने 4 पौड़ियां तक पावन पवित्र उपदेश की दात बख्शिश की है। वाहे गुरु वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਸਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਤਾਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਜਾਤਾ, ਨਾ ਪਾਤਾ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਥਾਪਿਆ ਆਪਣਾ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਥਾਪਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿੰਦੀ।